लोग कहते आ कि सरदार प्रकाश सिंह बादल बड़ा माड़ा उंज करता सारा रिकॉर्ड अपने सामने जेकर देखा जाए तो उन्हें पंथ ते पंजाब की पिठ च छुरा मारन लग्या कदे कोई किरस नहीं की। हमेशा उन्होंने वो किया जिहड़ा पंथ ते पंजाब के हितों के खिलाफ जाता हो। आपदी कुर्सी पक्की की ते आपदे नंबर बना के दिल्ली वालियां दे कोल पंथ नूं ते पंजाब नूं हमेशा धोखा दिता। पर जिहड़े राह हुण सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पा दिता ना पार्टी नूं, गल उही हो जानी है कि लोगों ने क्या करना कि इहदे नालों तां सरदार प्रकाश सिंह बादल ही चंगा सी। पर अज इत्थे जिन्हां दे अंदर पंथ दा दर्द वा, पंजाब दा दर्द वा, सिੱਖੀ दा दर्द वा, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜ ਲਓ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। पर सरदार सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान करता कि यूपी बिहार ते होरना सूबिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਊਗਾ। ਟੀਵੀ 84 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्रोमणी अकाली दल साडी सिख कौम दी, खालसा पंथ दी एक वो संस्था है, वो जथेबंदी है जिहड़ी गुरुद्वारा सुधार लहर दे विचों निकली है। पर अज इस संस्था नूं, इस जथेबंदी नूं, साडी इस धिर नूं सरदार प्रकाश सिंह बादल दे हत्थां विच जाण तों बाद जो ग्रहण लग्या ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ बहुत ज़्यादा दुख अफसोस हुंदा, क्योंकि एक अकाली दल का इतिहास वो है जदों रेलों दियां जिहड़ियां ट्रेनां जिहड़ियां जदों जांदियां सी उहदे मूहरे हिक्कां डाह के अकाली बह जांदे सी, जिन्हां ने गुरु के बाग दे मोर्चे च जालम अंग्रेज दियां हुकूमत दियां डांगां खाधियां, गुरुद्वारियां दी जिहड़ी महंतशाही तो छुड़वाउण दे लई कुर्बानियां कीतियां। अकाली होना इन्नी फखर वाली, इन्ने माण वाली गल मन्निया जांदा सी कि पिंड विच जाके जदों किसी ने पुछना भी असीं अकालियां दे घर जाना जां किसी ने दसना भी फलानियां दा घर अकालियां वाली बीच दी पै के इधर नूं चले जाओ, एक बड़ी माण वाली गल हुंदा सी अकाली होना। अकाली मतलब पंथ दा नुमाइंदा, खालसा पंथ का नुमाइंदा, सिख जगत का नुमाइंदा। ते एक एक अकाली अपने आप दे विच एक पूरी संस्था हुंदा सी जिहदे तों ये आस की जाती सी कि जे कोई दीन दुखी, जे कोई बिपता दा मारिया होया इस घर का दरवाजा खड़काऊगा तो पूरा इंसाफ जिहड़ा हैगा वो मिलू। ते नीलियां पग्गां वाले, कालियां दस्तारां वाले, पीड़ियां दस्तारां वाले, गातरे किरपानां वाले वो अकाली जिहड़े आ वो साडे बजुर्ग, वो साडे पुरखे अज इस वेले सानू जरूर कोसदे होणगे कि तुसीं इस दौर विच कर की रहे हो जदों अकाली दल का नाम बदनाम हो रहा, अकाली दल का अक्स जिहड़ा है वो खराब हो रहा। पर जिहड़ा कुछ सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कीता सो कीता, जिहड़ा कुछ अगे सरदार सुखबीर सिंह बादल करन कराउण लग पे है वो होर भी ज्यादा माड़ा। कई गल्लां ने जिवें कल मालवे दे विच रैलियां, धरने, मुजाहरे जां होर प्रोग्राम जिहड़े ने उन्हां सारियां बारे आपां नूं पता किसान मोर्चा चल रहा ते वो नहीं चाहुंदे भी ये सियासी सरगर्मियां होण, जदों चोण जाबता लागू हो गया उदों कर लो जिहड़ा कुछ करना। पर मालवे दे विच आपदे वोट बैंक नूं पक्का करन दे लई बादल परिवार ने किसी ना किसी पज, किसी ना किसी बहाने ये गल शुरू की हुई है भी आपां सियासी सरगर्मी करनी। सो कल जदों बीबा हरसिमरत कौर बादल ते होर अकाली लीडरां ने प्रोग्राम रखिया
ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਜੋ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਏਡੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਣੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਮੂਹਰੋਂ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਵੋਟ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਾਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਚੱਲੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਭੰਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭੰਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਈ, ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਓਦਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਅਕਸ ਬਣਨਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਘੂਰਿਆ, ਐ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਪੁਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਫਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਸਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੋਕਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਸਮੀਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੌਇਸ ਕਲਿੱਪ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਉਂਝ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋ। ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਦੱਬਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਕਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਖਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ, ਬੜਾ ਤਰਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਰਾਜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲੋਕ ਸਿਫਤ ਕਰਨ। ਬੜੇ ਰਾਹ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਫਨਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਸੰਘ 'ਚ ਠੋਕਣਾ, ਥੌੜੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਠੋਕਣਾ ਪੂਰਾ, ਫੇਰ ਦੱਬਣਾ ਮੁਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਖੰਡ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਰਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਘ 'ਚ ਠੋਕਦਾ ਸੀ, ਅਕੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਠੋਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਦਬਾਅ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੰਗ ਵਾ ਇੱਕ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਦੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਵਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜ ਲਓ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਬਸੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੇਬਸ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਖੋਹਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਖੋਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਰੋਸ ਮੌਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਟੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕੇ ਹਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਘੂਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਘੜ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿ 80% ਕਿਸੇ ਨੇ 60%, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ % ਆ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ 'ਚ ਵਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਸੋਈ 'ਚ, ਘਰ 'ਚ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਕੰਮ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੂਜੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਸੀ ਚਾਰ ਕੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਉਲਟ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਕਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਵਾ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੰਦ ਚਾੜਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗੈਰ ਮਰਾਠੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਦਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੱਟੜਵਾਦ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਰਾਠੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੱਟੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੱਟੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟੜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਕੱਟੜ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੜ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਠ ਪੂਜਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਛਠ ਪੂਜਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਹਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਟਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਕਰਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾੜ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਗੜਬੜ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,
होर करनियां ने, होर बड़े चंद चाढ़ने आ जिहड़ा चिट्टे वाली गल चलदी आ जां होर नैगेटिविटियां ने, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ। ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਉਹ ਧਿਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਰਬੰਦਾ ਕਰਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਏ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਆ, ਬਾਦਲ ਗੈਂਗ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਦੁਖੀ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤਰਜਮਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੋਲੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਮਤਲਬ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈ ਸਿਆ ਰਾਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਸੀ, ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 370 ਧਾਰਾ ਮੌਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਣਨੇ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਾਣੇ ਆ, ਨਾ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਨਾ ਘੱਟ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਲੂਸ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਢੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ
ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।